चढ़दी कला चढ़दी कला चढ़दी कला ਤੁਹਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਪੀਵੀਐਸ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪੀਵਾਈਕਿਊ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਟੋਟਲੀ 70 ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਸੀ ਜੀਐਸ ਦੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 70 ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ 11 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਆਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਮੈਚ ਦਾ ਲਿਸਟ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਸਟ 1 ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲਿਸਟ 2 ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਿਸਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਕ ਹੈ, ਡੈਸੀਬਲ ਹੈ, ਹਰਟਜ਼ ਹੈ, ਪਰਸੈਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ यूनिट्स ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਧਰ। ठीक है, और दूसरे पासे साउंड है, स्पीड है, डिस्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी, मतलब इधर जो फिजिकल क्वांटिटीज हैगियां ने ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਪੀਡ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਈਲ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ 3 ਮੈਕ ਓਕੇ ਜਾਂ 5 ਮੈਕ ਰਾਈਟ। ठीक है, सो जी मैक है उस स्पीड की यूनिट है और डेसीबल जी हैगी वो साउंड की यूनिट है। ठीक है, डेसीबल साउंड की यूनिट होंगी है। इस तो इलावा जो हर्ट्ज है तुम जानते होंगे सारे की है फ्रीकुएंसी की यूनिट हैगी है। ओके ठीक है, सो इस तो अगे तुम देख सकते हैं कि पारसैक। ठीक है, पारसैक तुम देखोगे पारसैक कि बचा, सो ऑफकोर्स यह डिस्टेंस की यूनिट है। ठीक है, सो देखो क्वेश्चन जोड़ा है देखने ਨੂੰ शायद ਤੁਹਾਨੂੰ पता शायद ਤੁਹਾਨੂੰ ना पता ਹੋਵੇ कि पारसैक की ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ठीक है, या मैक ਕਿਹਦੀ यूनिट है, डेसीबल ਦੀ ਕਿਹੜੀ यूनिट ਆ। पर ਤੁਹਾਨੂੰ एक चीज़ जरूर पता होगी कि हर्ट्ज ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ फ्रीकुएंसी ਦੀ ਆ। ठीक है, यूनिट। ओके, सो ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ C ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਟਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਰਾਈਟ, ठीक है, सो ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਿਚੋੜ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਟਜ਼ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵਾ ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਅਕਸਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਆ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ओके, नो दिस इज नॉट द आंसर, ये क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ओके, जे इत्थे ही आ जाता है ना चूज द इनकरैक्ट। ठीक है, सो सारा क्वेश्चन बदल गया। तुसी क्वेश्चन इनू मन्नी जाने आ पर क्वेश्चन तो असली इत्थे बैठा वा। ठीक है, ओके, सो ऑप्शंस में जो तुसी देखिया तुहानू पता लगता वा कि हर्ट्स इक्को ही चीज़ चाहिए, हर्ट्स पता होना चाहिए कि फ्रीकुएंसी की यूनिट है। ओके, सो तुहानू इस तरीके नाल थोड़ा स्मार्टनैस भी जिहड़ा हैगा वा अटैम्प्ट भी करना आउणा चाहिए पेपर, सिर्फ नॉलेज ही नहीं काफ़ी। इस तरीके नाल जो तुसीं समझ पाउने हो क्वेश्चन नूं, ठीक है, किद्दां एलिमीनेट करी दे ऑप्शन, सो वो तुहाडे लई बहुत जरूरी है। ठीक है, सो इत्थे मैं हुण जो अक्सर बाकी तो सारियां यूनिट सही है, पारसैक यूनिट जिहड़ी हैगी है खास करके ज़्यादा बच्चों नूं नहीं पता होएगी, इहदे बारे मैं थोड़ा जिहा दसना भी चाहूँगा। ठीक है, सो पारसैक की है, पहली गल ये डिस्टेंस का यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। ठीक है, जो आप गैलैक्सीज के डिस्टेंस पता करना हो, स्टार्स के डिफरेंस करना हो, ठीक है, तो उदों आप जो पारसैक जोड़ा है वा वो क्वांटिटी यूज करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली पारसैक तुम देखो कि यह सन है। ठीक है, ठीक है, सन के द्वारा यह अर्थ घूम रही है, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन। ठीक है, सो पारसैक कितना डिस्टेंस होंदा वा। ठीक है, सो एक कोई ला लो कि एक डिस्टेंस स्टार है। ठीक है, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ एंगल ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਵਾ 1 ਸੈਕਿੰਡ। ओके, ठीक है, सो जो आप एंगल मेजर करते हैं डिग्रियां च मेजर करते हैं 30 डिग्री। ठीक है, फिर आप आंदा अगे अंदर 15 मिनट। ठीक है, फिर अगे जाके जी हैगी सैकेंडा की गल आती है। ठीक है, सो बहुत छोटी क्वांटिटी है एक इन्ना छोटा एंगल। सो इसका मतलब कि यह जी हैगी बहुत वड्डा जिहड़ा हैगा वा यह डिस्टेंस बन जाता है पारसैक। ओके, सो होप तुसीं समझ गए होंगे, जे ना चल तुहानूं ज़्यादा इत्थे समझ लगा तो बस इन्ना समझ लो कि जो गैलैक्सीज के अंदर जो स्टार्स के अंदर जिहड़ा हैगा डिस्टेंस आ उहनूं आपां पारसैक के अंदर मेजर कर सकते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नैविगेशन सिस्टम हैव बीन डेवलप्ड इन इंडिया। ठीक है, मोर और जिहड़ा हैगा ज़्यादा करंट नाल रिलेट भी कर सकते हैं, ऑफकोर्स साइंस टैक्नोलॉजी का भी क्वेश्चन है। सो नैविगेशन सिस्टम पूछ रहे हैं कि इंडिया ने किहड़ा डेवलप किया है। ओके,
बीडू, ग्लोनास, जीपीएस एंड नैविक है। राइट आंसर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਵਿਕ ਹੈ। ਨੈਵਿਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੋ IRNSS ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੈਵਿਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਡੂ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਲੋਨਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਹੈ, ਓਕੇ। ਐਂਡ GPS ਹੈ USA ਦਾ, ਰਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਨੈਵਿਕ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ IRNSS ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸਰੋ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 8 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 3 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਨ ਜਿਓ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਆਰਬਿਟ ਐਂਡ 5 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਨ ਜਿਓ ਸਿੰਕਰਸ ਆਰਬਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਦ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਇਜ਼ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਰਿਲਾਇਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ GPS ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ ਵਾ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਉਹੀ ਆ, ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ GPS ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਜੋ ਨੈਵਿਕ ਹੈ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਡੀਅਸ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ, ਰਾਈਟ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਐਨੀਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ, ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਬਾय 3rd ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਮ ਇਸ ਫਿਊ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਨੌਲੇਜ ਨੈਵਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਓਕੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ISRO has launched India's 100th satellite in the space through PSLV C40 from Sriharikota in January 2018. This satellite belong to which of the following series, ठीक है। ISRO ने जो अपना 100वां सैटेलाइट लॉन्च किया सीगा वो किहड़ी जिहड़ी हैगी है सीरीज दे नाल बिलोंग करदा सीगा। सो ऑप्शन है एजुकेट, एजुसैट, ओशनसैट, कार्टोसैट एंड मेटसैट। सो आंसर इज कार्टोसैट 2, ऑलराइट। सो इत्थे जो आप जो PSLV है, ठीक है, पोलराइड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ਉਹਦੇ बारे थोड़ी गल कर लैंदे आ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ बारे थोड़ी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो PSLV की है इंडिया का 3rd जनरेशन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैगा वा, ठीक है। ये 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट with 1st and 3rd stage using liquid rocket motors and 2nd and 4th stage using liquid ਰੋਕਟ ਇੰਜਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੌਰੀ, ਜੋ 1st and 3rd ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਡ ਫਿਊਲ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਔਰ 2nd and 4th ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਕੁਇਡ ਫਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਓਕੇ। ਸੋ ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਇਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ 850 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 1900 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ 1.9 ਟਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਓਕੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਦ ਕਾਮਨ ਟੀਵੀ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਜ਼ਸ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵੇਵਸ, स्ट्रेट वेव्स, लेजर वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो टीवी का कंट्रोल आप जिहदे नाल हर रोज आप यूज करते हैं वो किहड़ियां वेव्स यूज करता वा, और इसका राइट आंसर है सी, इंफ्रारेड वेव्स। अगला क्वेश्चन देखो, which of the following statements are correct about ultrasonic waves और ultrasound, ठीक है। सो जो अल्ट्रासोनिक वेव्स के बारे किहड़ियां स्टेटमेंट करैक्ट ने, ओके। सो पहली स्टेटमेंट है अल्ट्रासोनिक वेव्स फाइंड एप्लीकेशन इन रेंज फाइंडिंग यूजिंग रडार, ठीक है। मतलब कि सीधी गल ये किया जाता है कि रडार दे विच यूज किया जाता वा, ठीक है। रडार तुसीं जानते ही होवोगे कि जदों जो अपना एयर नैवीगेशन दे विच तुसीं देखोगे कि जिथे सानूं पता लगदा कि कोई एनिमी जो है एयरक्राफ्ट साडी भी बॉर्डर के अंदर एंटर तो नहीं हो गया, या इवन जो साडे अपने भी एयरक्राफ्ट जो फ्लाई करते पे उन्हां दी पोजीशन सानूं पता लगदी है रडार के थ्रू। सो ये पूछ रहा कि रडार दे विच जिहड़ा हैगा वो अल्ट्रासोनिक वेव हो रही ने, ठीक है। और दूसरा कह रहा कि लाइक बैट्स एंड डॉग्स, डॉल्फिन्स एंड वेल्स कैन ऑल्सो हेयर अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस्ड बाय अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है। मतलब कि बैट्स, डॉग्स, डॉल्फिन एंड वेल्स कैन हियर अल्ट्रासाउंड वेव्स, ये पूछ रहा है, ठीक है। द मोस्ट वेल नोन एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड इज इट्स बीइंग यूज्ड इन सोनोग्राफी टू प्रोड्यूस पिक्चर्स ऑफ fetus in human
ਵੌਂਬ। ਸੋ ਸੋਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋ ਗਾਇਨੀ ਦੇ ਜੋ ਹਸਪੀਟਲਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸੋਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੈਕਸ ਵੀ ਰਿਵੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸੋਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਰਾਈਟ, ਬਟ ਰਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੇਂਜਿੰਗ ਹੈ, ਰਡਾਰ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਐਂਡ 3 ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ, 1 ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਰੈਕਟ। ਓਕੇ, ਸੋ ਆਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਰਡਾਰ ਬਾਰੇ ਔਰ ਸੋਨਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਰਡਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਆ, ਰੇਡੀਓ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੇਂਜਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਟ ਯੂਜ਼ਸ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਰੇਡੀਓ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੂ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਰੇਂਜ, ਐਂਗਲ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਡਿਟੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸ਼ਿਪਸ, ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸੋਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਨਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਪ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਜੋ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਨੀਚੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀ ਮਾਊਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਸਬਮਰੀਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੋਨਾਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਊਂਡ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੇਂਜਿੰਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਵੇਵ, ਆਲਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵ, ਸੋਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਵੇਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗਲਾ ਵੀ। ਦ ਟਰਮ ਗੋਲਡੀਲੌਕਸ ਜ਼ੋਨਸ is often seen in the news in context of, ਜੋ ਗੋਲਡੀਲੌਕ ਜ਼ੋਨ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਦ ਲਿਮਿਟਸ ਆਫ ਹੈਬਿਟੇਬਲ ਜ਼ੋਨ ਅਬਵ ਦ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਅਰਥ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਅਰਥ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈਬਿਟੇਬਲ ਜ਼ੋਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਦ ਰੀਜਨ ਇਨਸਾਈਡ ਦ ਅਰਥ ਵੇਅਰ ਸ਼ੇਲ ਗੈਸ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸ਼ੇਲ ਗੈਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਸ਼ੇਲ ਗੈਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਚ ਫॉर ਦ ਅਰਥ ਲਾਈਕ ਪਲੈਨਟਸ ਇਨ ਦ ਆਊਟਰ ਸਪੇਸ, ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੋਲਡੀਲੌਕ ਜ਼ੋਨ ਕੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੂਰਜ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਓਕੇ, ਸੌਰੀ, ਜੋ ਪਲੈਨਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਆ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਫ ਸਸਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੂਰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਈਫ ਸਸਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਲਾਈਕ ਪਲੈਨਟਸ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਸਟਾਰਸ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਗਲੈਕਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟਾਰਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਲੈਨਟ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜ਼ੋਨ ਜਿੱਥੇ ਅਰਥ ਲਾਈਕ ਪਲੈਨਟ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਗੋਲਡੀਲੌਕ ਜ਼ੋਨਸ, ਆਲਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਗੋਲਡੀਲੌਕ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ੋਨ, ਓਕੇ। ਐਂਡ ਕੇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਥ ਲਾਈਕ ਪਲੈਨਟ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਸਾ ਸਕੀਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਪੇਸ ਐਂਡ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਆ, ਇਨਫੈਕਟ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਪੇਸ ਐਂਡ ਬਾਇਓਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਨ ਕੰਟੈਕਸਟ ਆਫ ਜਿਓਸਿੰਕਰਸ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਵਹੀਕਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ GSLV, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਇਜ਼ ਟਰੂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਟ ਵਾਸ ਡਿਵੈਲਪਡ ਟੂ ਲਾਂਚ ਇਨਸੈਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਸੈਟੇਲਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਨਸੈਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 1980s ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲੀ ਕੀ ਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ, ਓਕੇ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਇਨਸਾਈਟ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੀਰੀਜ਼, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ GSLV ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਟ ਪਲੇਸਿਸ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਇਨਟੂ ਜਿਓਸਿੰਕਰਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਰਬਿਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ।
ठीक है। इट हैज़ अ 3 स्टेज लॉन्च, ठीक है। बिल्कुल ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 3 ਸਟੇਜ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ GSLV, ਓਕੇ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ PSLV ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ 4 ਸਟੇਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਜਿਹੜਾ GSLV ਹੈ ਉਹ 3 ਸਟੇਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ ਕ੍ਰਾਇਓਜੈਨਿਕ ਇੰਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਇਓਜੈਨਿਕ ਇੰਜਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਆ। GSLV ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਰਸਟ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕ੍ਰਾਇਓਜੈਨਿਕ ਇੰਜਨ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਇਓਜੈਨਿਕ ਇੰਜਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣਿਆ? 4 ਇਜ਼ ਰੋਂਗ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ B, ਠੀਕ ਹੈ। 1 2 ਐਂਡ 3। ਆਲਰਾਈਟ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ 2 ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ 2 ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਦਿਮਾਗ ਪਾਈ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਬੋਦਰ ਅਬਾਊਟ, ਨੀਡ ਟੂ ਬੋਦਰ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਕਿ ਦੂਸਰੇ 2 ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਓਕੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੇਰ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ GSLV ਤੇ ਕੀਤਾ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਇਓਜੈਨਿਕ ਇੰਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਪੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕ੍ਰਾਇਓਜੈਨਿਕ ਇੰਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਟਰੂ ਨੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਮੋਰ ਥਰਸਟ ਟੂ ਐਵਰੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪੂਲੈਂਟ ਇਟ ਬਰਨਸ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਰਸਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਰਸਟ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰੌਕਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰੌਕਟ ਆ, ਰੌਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਰੌਕਟ ਫਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਧੂੰਆਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਥਰਸਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥਰਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਸੋ ਇਟ ਯੂਜ਼ਸ ਲਿਕੁਇਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਂਡ ਲਿਕੁਇਡ ਆਕਸੀਜਨ ਐਟ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਓਕੇ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਇਟ ਯੂਜ਼ਸ ਲਿਕੁਇਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਂਡ ਲਿਕੁਇਡ ਆਕਸੀਜਨ ਐਟ ਵੈਰੀ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਹਾਈ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਤੇ ਲੋ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਕਸੀਜਨ ਐਂਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਮ ਹੈ, ਇੱਕ 'ਚ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ 'ਚ ਲੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਵੈਰੀ ਲੋ ਇਨਫੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਤਾਂ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 2 ਜਾਂ 3 ਦੋਨੋਂ ਸਹੀ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਐਲੀਮੀਨੇਟ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ 2 ਐਂਡ 3 ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਫਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਹੀ ਹੈ, ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਲੋ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਕੁਇਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਂਡ ਆਕਸੀਜਨ ਵੈਰੀ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਇਓਜੈਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਓਕੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਡ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕ੍ਰਾਇਓਜੈਨਿਕ ਵਰਡ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, 0 ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, -100 ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, -100 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਇਹਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਾਇਓਜੈਨਿਕ ਵਰਡ ਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਫਟਰ USA, ਰਸ਼ੀਆ, EU, ਚਾਈਨਾ ਐਂਡ ਜਾਪਾਨ, ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਹੈਜ਼ ਦਿਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਕੌਣ ਕਿਹੜੇ? US, ਰਸ਼ੀਆ, EU, ਚਾਈਨਾ ਐਂਡ ਜਾਪਾਨ, ਓਕੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ? 1 3 4, ਠੀਕ ਹੈ। C ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ, 1 3 ਐਂਡ 4, ਓਕੇ। ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਸੀਡਰ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ, ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਵਾ? ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ? ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਦਿਸ, ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਨਫੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨ BT ਕਾਟਨ ਅ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਨਿਕ ਪਲਾਂਟ, BT ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਕਲੋਸਟ੍ਰੀਡੀਅਮ ਥਰਿੰਜੇਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਸੋ BT ਕਾਟਨ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕਾਟਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ BT ਜੀਨ ਇੰਕਲੂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ BT ਜੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਲੋਸਟ੍ਰੀਡੀਅਮ ਥਰਿੰਜਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਕਿ ਬੈਸੀਲਸ ਥਰਿੰਜਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਸੀਲਸ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਰੋਂਗ। BT ਜੀਨ ਇਜ਼ ਡਰਾਈਵਡ ਫਰੋਮ ਫੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੰਗੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਬੈਸੀਲਸ ਥਰਿੰਜਸਿਸ। ਓਕੇ, ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਨੇਮੈਟੋਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਨਿਕ ਕਾਟਨ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾਈ ਇਨਸਰਟਿੰਗ BT ਜੀਨ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ BT ਕਾਟਨ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਬॉल ਵਰਮ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਾਟਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬॉल ਵਰਮ ਕੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੈਸਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਹਨਾ, ਕਾਟਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ BT ਕਾਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਵਾਈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨਾਟ ਬਲਕਿ ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ BT ਕਾਟਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕ੍ਰੌਪ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਨੈਮਾਟੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਟੈਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਨੈਮਾਟੋਡ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਅਟੈਕ, ਪੈਸਟ ਦਾ ਅਟੈਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੀਸਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਨਨ ਆਫ ਥੀਸ, ਆਲਰਾਈਟ। ਸੋ ਨਨ ਆਫ ਥੀਸ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਅਬਾਊਟ ਪਿਗ 26, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਦਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਗ 26 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਹੀ ਆ। ਸੋ ਅ ਨਿਊ ਪੇਟੈਂਟ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਨਹੀਂ ਪੇਟੈਂਟ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਰਸਟ ਐਨੀਮਲ ਟੂ ਬੀ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਬਾय ਜੀਨ ਐਡੀਟਿੰਗ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਫਰਸਟ ਐਨੀਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੀਨ ਐਡੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਐਨਰਜੀ ਕੈਪਸੂਲ ਬੀਇੰਗ ਯੂਜ਼ਡ ਬਾय ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰਸ ਫॉर ਫੂਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐਨੀਮਲ ਕਈ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਡੋਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੋਲੀ ਸ਼ੀਪ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨਾਲ ਬਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾय ਕਲੋਨਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੋਲੀ ਸ਼ੀਪ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਰਸਟ ਮੈਮਲ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਕਲੋਨਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਮਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਲੋਨ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਓਕੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡੋਲੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਮਦਰ ਵਰਗਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਕਲੋਨਡ, ਰਾਈਟ। ਜੀਨ ਐਡੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਓਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੀਨ ਐਡੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੋਮ ਕਲੋਨਿੰਗ, ਓਕੇ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਲੱਗ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਿਗ 26 ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਓਕੇ, ਇਹ ਜੀਨ ਐਡੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਐਨੀਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸਾਡਾ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਦੋਂ ਦੇ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਰ ਕੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਆ, ਓਕੇ। ਸੋ 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਗ 26 ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2013 ਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, 2018 ਚ ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਹਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਜੋ ਵਾਇਬਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਜਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨਟ ਰਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੈਟ, ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਈਵਨ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਜੂਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਈ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰੋ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰ ਕੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਸੌਰੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ PPSC ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਓਗੇ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ, 2013 ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਓਕੇ। ਬਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਟਰਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ।
ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਇਨਸੂਲਿਨ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਫਰੋਮ ਅ ਟਰਾਂਸਜੈਨਿਕ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਆਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹਿਊਮਨ ਇੰਸੂਲਿਨ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਇਬਟਿਕਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਫਰੋਮ ਅ ਟਰਾਂਸਜੈਨਿਕ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਆਫ, ਓਕੇ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਰੋਮਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ ਹੈ, ਐਗਰੋਬੈਕਟੀਰੀਅਮ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਐਸਚਰਕੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸਚਰਕੀਆ ਕੋਲਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਈ ਕੋਲਾਈ, ਰਾਈਟ। ਓਕੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਾ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਕੋਂਬੀਨੈਂਟ DNA ਟੈਕਨੀਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਸੂਲਿਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਇੰਸੂਲਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸੂਲਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਜੀਨ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਓਕੇ, ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇੰਸੂਲਿਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਥੱਲੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਫਨੀ ਵੇ 'ਚ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਜੀਨ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਤੇ ਉਹ ਮੇਂਗਣਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚਾਕਲੇਟ ਬਾਲਸ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਹੈਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਕਿ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੰਸੂਲਿਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਚਾਕਲੇਟ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਵੰਡਰ ਕੈਨ ਹੈਪਨ ਥਰੂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਸਚਰਕੀਆ ਕੋਲਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ, ਈ ਕੋਲਾਈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿਊਮਨ ਇੰਸੂਲਿਨ ਇਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਕ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ MCQs ਨੇ 10,000 ਪਲੱਸ MCQs। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 300 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਇਹਦਾ ਸਾਇੰਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਸੋ ਚਾਹੇ ਸਾਇੰਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 99 ਰੁਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ PDF ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ PDF ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 199 ਐਂਡ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 299 ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਓਕੇ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਹਾਲ, ਜਦ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹੋ PV ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ।